السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 14 دن کی توسیع کا اعلان۔ FBR کی جانب سے تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ FBR نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 14 اکتوبر مقرر کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 14 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 14 دن کی توسیع کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ FBR کی جانب سے تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ FBR نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 14 اکتوبر مقرر کر دی۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج صبح بلا لیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس صبح 9 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ اجلاس آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت میں جسٹس منیب اختر کے بینچ میں نہ بیٹھنے کے خط کے بعد بلایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے تحت 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی نے گزشتہ اجلاس میں 2018 سے زیر التوا 14 نظر ثانی درخواستوں پر 9 لارجر بینچ تشکیل دیے تھے۔ کمیٹی نے معمول کے مقدمات کی سماعت کے لیے 7 بینچوں کی تشکیل کا ججز روسٹر بھی جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر کا ایک اور خط۔ اپنے خط میں جسٹس منیب اختر نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کیس کی سماعت کے حکم نامے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جسٹس منیب اختر نے لکھا کہ بینچ میں بیٹھنے والے 4 ججز قابل احترام ہیں مگر آج کی سماعت قانون اور رولز کے مطابق نہیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کیس کے حکم نامے کی کوئی حیثیت نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے آج کی سماعت کے حکم نامے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے لکھا 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کرنا تھی۔ 4 رکنی بینچ عدالت میں بیٹھ کر آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی کیس نہیں سن سکتا۔ جسٹس منیب اختر نے لکھا کہ آج کی سماعت کا حکم نامہ مجھے بھیجا گیا جس میں میرا نام لکھا ہوا ہے مگر آگے دستخط نہیں ہیں۔ لکھا بینچ میں بیٹھنے والے 4 ججز قابل احترام ہیں مگر آج کی سماعت قانون اور رولز کے مطابق نہیں۔ اپنا موقف پہلے خط میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ جسٹس منیب اختر نے مزید لکھا کہ آج کی سماعت کے حکم نامے پر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آج کی سماعت کا حکم نامہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کیس کے حکم نامہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ سماعت سے قبل بھی جسٹس منیب اختر نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ترمیمی آرڈیننس کے تحت بینچز کی تشکیل پر آئینی سوالات اٹھائے تھے۔ انہوں نے خط میں کہا تھا کہ پریکٹس کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا لیکن میرے خط کو بینچ سے الگ ہونا نہ سمجھا جائے اور نظر ثانی کیس میں ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں پر عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم نامے کی کاپی جسٹس منیب اختر کے سامنے رکھنے اور جسٹس منیب سے بینچ کا حصہ بننے کی درخواست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی اپیلوں کی سماعت۔ جسٹس منیب اختر سماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ تحریری حکم نامے میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ جسٹس منیب اختر کو عدالتی آرڈر فراہم کر کے درخواست کی جائے کہ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کے بینچ میں شامل ہوں۔ اگر جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل نہ ہوئے تو بینچ میں کسی اور جج کو شامل کیا جائے گا۔ حکم نامے کے مطابق جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار آفس کو لکھے خط میں کہا اس وقت دستیاب نہیں ہوں۔ جسٹس منیب اختر نے آج بینچ نمبر 3 میں کیسز سنے اور ججز ٹی روم میں اکٹھے بھی ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ جسٹس منیب اختر نے خط میں لکھا کہ کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، میں کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جسٹس منیب کا خط عدالتی فائل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مناسب ہوتا جسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر خود اپنی رائے دیتے۔ چیف جسٹس نے کہا میں نے اختلافی رائے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم جسٹس منیب اختر سے درخواست کریں گے کہ بینچ میں بیٹھیں۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جہاں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو۔ عدلیہ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا اپنا تجربہ ہے۔ صوبائی سطح پر بھی آئینی عدالت بننا ضروری ہے۔ صوبائی سطح پر فوری انصاف کے لیے یہ قدم ضروری ہے۔ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی طے کرنا پڑے گا۔
ہمیں عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ مسودہ لانا ہے. جوڈیشل کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کو ضم کرنا چاہیے. ہماری تجویز ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جہاں اپوزیشن اور حکومت بتائے کہ جج کون بنے گا. Without being a part of the government, without being Prime Minister, ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو. فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتا. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہر شخص کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید کہا نواز شریف کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. نہیں معلوم عرفان صدیقی نے کس بنیاد پر آئینی ترمیم سے متعلق حتمی تاریخ دی تھی. نواز شریف قریبی دوست سے اظہار تعزیت کے لیے امریکہ جائیں گے. انہوں نے کہا 1 پیج ہونا اچھی بات ہے لیکن بارے پی ٹی آئی کا 1 پیج کچھ اور ایجنڈا تھا. ہمارا 1 پیج ایجنڈا پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے. ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات اچھے ہوں. سیاسی سوچ ہر جماعت کی اپنی ہوتی ہے اور اتحادی بھی اپنی سیاسی رائے رکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے لوٹن ایئرپورٹ کے لیے روانہ. پاکستان ہائی کمیشن کا سٹاف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا. وزیر اعظم لوٹن ایئرپورٹ سے پاکستان روانہ ہوں گے. شہباز شریف آج صبح لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے لوٹن ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. پاکستانی ہائی کمیشن کا سٹاف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا. وزیر اعظم لوٹن ایئرپورٹ سے پاکستان روانہ ہوں گے. شہباز شریف آج صبح لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی رہنماؤں کا اہم اجلاس طلب کر لیا. قومی اسمبلی کے ترجمان کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. ترجمان نے مزید بتایا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی رہنماؤں پر مشتمل اجلاس ان کیمرہ ہوگا. وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر تک کمی کر دی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے فی لیٹر سے کم ہو کر 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کی ہے جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 249 روپے 69 پیسے سے کم ہو کر 246 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. لائٹ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 3 پیسے فی لیٹر کی کمی کے بعد 141 روپے 93 پیسے سے کم ہو کر 140 روپے 90 پیسے فی لیٹر اور مٹی کی تیل کی قیمت 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 154 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا ہے. اکتوبر کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ. اوگرا نے ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایل پی جی کے سلنڈر کی قیمت میں 86 روپے 28 پیسے اضافہ کیا گیا. اکتوبر کے لیے 11.8 کلو کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,965 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی. اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 251 روپے 30 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. ایل پی جی کے سلنڈر کی قیمت میں 86 روپے 28 پیسے اضافہ کیا گیا ہے. اکتوبر کے لیے 11.8 کلو کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,965 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا وفاقی سیکرٹری منصوبہ بندی کی زیر صدارت اجلاس. کمیٹی نے نظر ثانی شدہ معاشی اعداد و شمار کی منظوری دے دی ہے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں مالی سال 2023-24 اور 2022-23 کے نظر ثانی شدہ معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.38% سے بڑھ کر 2.52% تک پہنچ گئی ہے. مالی سال 2023-24 کی آخری سہ ماہی میں جی ڈی پی گروتھ 3.07% ریکارڈ کی گئی ہے. گزشتہ مالی سال
बड़ी फसलों समेत ज़राई शोबे की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। 2023-24 में खिदमात के शोबे की तरक्की 1.21 से बढ़कर 2.15% हो गई है। अलबत्ता सनती शोबे की कारकर्दगी 1.21% के बजाय मनफी 1.15% रिकॉर्ड की गई है। 2022-23 की माशी शरह नमो मनफी 0.21% के बजाय 0.22% रही है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लड़काना में 2 ट्रकों में तसादुम, दोनों ड्राइवर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि हादसा इंडस हाईवे पर रत्तोकोट के करीब पेश आया। दोनों ड्राइवर्स की लाशें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त पंजाब के रिहायशी उमर और सईद के नामों से हुई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कामों की गुजरावाला में खेतों से 2 बच्चों की लाशें मिलने का नोटिस ले लिया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आरपीओ गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब का सीपीओ गुजरावाला को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। आईजी पंजाब का कहना है वाक़े के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर मुकम्मल तहकीकात की जाए, मुल्जिमान को करारवा की सजा दिलवाई जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 18वीं तरमीम के जरिए हमने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। 19वीं तरमीम मानकर हुकूमत और पार्लियामेंटेरियंस ने गलती की। इस्लामाबाद की लड़ाइयां हमेशा से हैं, वक्ती नहीं। कोशिश है बलूचिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। हालात खराब है, मसाइल बहुत बुरे हैं। दहशतगर्दी का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखें तो बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के वकला सबसे ज्यादा जानते हैं। ये वाहिद सूबा है जहाँ पूरा का पूरा आपका एक जनरेशन ऑफ लॉयर्स, बैरिस्टर्स एक ही दहशतगर्दी के वाक़या में। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें औरतों और तलबा को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मासूम शहरियों को मारकर कौन सी तहरीक चलाई जा रही है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि दहशतगर्द मासूम जहनों को ब्रेन वॉश करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तलबा को स्कॉलरशिप और दीगर सहूलतें देंगे। एक तालीम याफ्ता, आप एक जो बरसरे रोज़गार है, ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह। उसके मुकाबले में आपकी हुकूमत एक आम बलोच खातून को उठाती है, उसको पीएचडी करा रही है, ऑक्सफोर्ड में करा रही है, हार्वर्ड में करा रही है, दुनिया के 200 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स दे रही है, ताकि वो जो इकरा बिस्म रब्बिक कल्लज़ी खलक कहा गया, वो इकरा सिर्फ मर्द के लिए नहीं कहा गया, वो हर इंसान के लिए कहा गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने DGISI की जिम्मेदारियां संभाली हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। नए DGISI चीफ इंस्ट्रक्टर NDU के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पेशावर ने इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ दायर दरखास्तों से मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समात 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दरखास्तों पर समात इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने की। समात PTI रहनुमा उम्मीदवार PK बयासी, कामरान बंगिश, महमूद जान, अरबाब जानदाद, मलिक शहाब, मोहम्मद आसिम और साजिद नवाज की दरखास्तों पर हुई। कामरान बंगिश और महमूद जान के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हमने जवाब जमा किया है और फाइल पर मौजूद हैं। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि अरबाब आसिम, मलिक शहाब और साजिद नवाज ने भी ट्रिब्यूनल में जवाब जमा किया है, लेकिन फाइल पर अभी तक नहीं आई। जज इलेक्शन कमीशन ने इस मौके पर कहा कि जब जिनके जवाब जमा नहीं हुए वो भी अपना जवाब जमा कराएं। फाइल पर जवाब आ जाए तो फिर इन केसेस को सुनेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समात 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। PTI सेनेटर्स को आजाद करार देने के लिए दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समात हुई। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने आफाक अहमद एडवोकेट की दरखास्त पर समात की। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने उनके उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। सेनेट में बैठे PTI सेनेटर्स की कानूनी हैसियत नहीं रही।
सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दरमियान इत्तेफाकी राय होने की वजह से फैसले की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर तारीफ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। कोई शक नहीं, दोनों ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों का एहसास किया। हाई कोर्ट को दोनों ओहदेदारान के दरमियान मुलाकात का इल्म होता तो ये फैसला न होता। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दोनों एहतराम के हकदार हैं। दौरान समाअत ओहदेदारान के दरमियान मुलाकात की सूरत में मुशावरत और इत्तेफाक राय से हल करने पर इत्तेफाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने भी बामानी मुशावरत को तस्लीम किया। मुशावरत के लिए इलेक्शन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खतूत को मुअत्तल किया गया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के इत्तेफाक बारे तहरीरी तौर पर आगाह किया गया। इत्तेफाक राय से हल पर इन मुकदमे में फैसले की जरूरत नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर ने कहा है कि पार्टी ने फैसला किया, हम उनसे कोई एनओसी नहीं लेंगे। ये एनओसी देकर वादा खिलाफी करते हैं। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हमारी हर असेंबली में नुमाइंदगी है। रावलपिंडी में हमारे निहत्ते लोगों को रबड़ की गोलियां मारी गईं। हमें वोट बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मिला है। पार्टी का ये फैसला हुआ कि हम इनसे अब एनओसी नहीं लेंगे। ये एनओसी दे के ये वादा खिलाफी करते थे और ये कानून की वायलेशन करते थे। हमारे वर्कर्स पे, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते थे उन पे छापे लगते थे। आर्टिकल 16-17 का हमारा बुनियादी हक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पुरअमन एहतजाज जलसा कर सकती है। पंजाब असेंबली में फॉर्म 47 की हुकूमत के बावजूद हमारे पास 100 से ज्यादा सीट्स हैं। गवर्नमेंट ने लियाकत बाग में किया, वो आप सबके सामने पूरा मीडिया गवाह है। निहत्ते लोगों पे इन्होंने रबड़ बुलेट चलाए। लाहौर के जौहर टाउन में सड़क पर पड़े गहरे गड्ढे में गाड़ियां जा गिरीं। जौहर टाउन महमूद यूटर्न से शौकत खानम की जानिब मेन रोड के दरमियान अचानक गड्ढा बन गया। गड्ढे में गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें घिर गईं। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन से डायवर्शन करवा दी गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मेन बुलेवर्ड डायवर्शन के बायस ट्रैफिक का लोड भी बढ़ गया। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट तैनात, मुतल्लिका महकमों को मुत्तला कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से मुल्जिमान को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला को बड़ा रिलीफ। अदालत ने सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब की दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज नासिर जावेद राना ने की। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत ने FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आरिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरखास्त पर समाअत की। विफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया हैदर अली शामिल तफ्तीश हो चुका है, उसका मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश की जाएगी। DG FIA ने अदालत से मोहलत तलब करते हुए कहा इस केस को मिसाल बनाएंगे। अदालत ने मजीद समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स कटौती पर कंटोनमेंट बोर्ड मलीर समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेसी टैक्स वसूल कर रहा है। सितंबर के बिजली के बिल में के इलेक्ट्रिक ने म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल किए हैं। कंटोनमेंट इलाकों से KMC म्यूनिसिपल टैक्स वसूल नहीं कर सकता। कंटोनमेंट बोर्ड KMC के मुकाबले में ज़ायद टैक्स वसूल कर रहा है। आइन तमाम शहरियों को मुसावी हकूक़ की ज़मानत देता है कि इलेक्ट्रिक और KMC को कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से रोका जाए। कंटोनमेंट बोर्ड को KMC के मुसावी टैक्स की कटौती का हुक्म दिया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की।